جتنا آپ اللہ پہ ریسرچ کریں گے آپ کی پرسنالٹی اسٹرانگ ہوتی جائے گی اور آپ کا کانفیڈنس کا لیول بڑھتا جائے گا. جتنا آپ لوگوں پہ ریلائی کریں گے نا آپ ویک ہوتے جائیں گے. یہ بات یاد رکھیں. اگر آپ کے ذہن میں یہ پوائنٹ آ گیا نا، ابن تیمیہ نے ایک کتاب لکھی ہے ریلیف فرام ڈسٹریس، kalamullah.com پر کتاب ہے. وہ کتاب صرف اس آیت کی تفسیر ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. آپ لوگ پڑھیں گے آپ کہیں گے اتنی سخت باتیں، انہوں نے اتنی سخت باتیں کی ہیں. مثال کے طور پہ انہوں نے ایک بات کی ہے کہ جو بندہ یہ کہتا ہے نا کہ یہ فلانا بندہ میری مدد کر سکتا ہے، دیٹ از پارٹ آف شرک. وہ والا شرک تو نہیں ہے کفر والا، لیکن اٹ از پارٹ آف دیٹ کانسیپٹ کہ وہ بندہ غلطی کر رہا ہے، غلطی کھا رہا ہے کہ فلانا جس بندے کی امید انسان سے لگی ہوئی نا کہ یہ کر دے گا، یہ مسئلہ میرا، اس کو کانٹیکٹ کرو یہ کر دے گا. ایک ہے کہ مشاورت کے لیے، اس میں کوئی حرج نہیں، میں بھی کرتا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ میں کسی سے کانٹیکٹ نہیں کرتا، میرے بھی ٹیچرز ہیں، میں بھی ان سے مشورہ کرتا ہوں. ایک ہے کہ اس سے امید لگا لینا کہ یہی حل کرے گا اور یہ کر سکتا ہے. یہ خطرناک کانسیپٹ ہے اور یہ مومن کو، مسلمان کو زیب نہیں دیتا. اس پہ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. دیکھیں ابو بکر صدیق کے حوالے سے. Abu Bakr the truthful, may Allah be pleased with him, might drop the rein from his hand, so he would strike the leg of his camel to make it kneel and he would pick it up. They said to him, why did you not order us to take care of it? ابو بکر صدیق ہر کام نہ خود کرنا پسند کرتے ہیں. تو کچھ نے شکایت کی کہ آپ ہر کام خود کر رہے ہیں، چھوٹا سا کام ہے کیمل کا وہ اٹھانا، تو آپ ہمیں آرڈر کر دیا کریں. تو he said, my beloved messenger صلی اللہ علیہ وسلم commanded me not to ask people for anything. مسند احمد کی حدیث ہے، صحیح اس کو درجہ ملا ہے. انہوں نے کہا کہ میرے نبی نے مجھے حکم دیا ہے کہ کسی سے کچھ نہ مانگو. اب یہ ہائیسٹ لیول آف توکل ہے، ٹھیک ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی سے کوئی مدد ہم نہیں مانگ سکتے، بالکل مانگ سکتے ہیں. اور جب ظاہر انسان ایک بے بسی کا لیول آ جائے تو مدد چاہیے بھی ہوتی ہے. لیکن یہ لیول آپ صحابہ کا چیک کریں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں نے کسی سے کوئی کام نہیں کرانا ہے، میں نے کوئی بھی مدد مانگنی، میں نے اللہ سے مانگی. اور پھر اللہ ایسے لوگوں کے لیے کافی ہوتا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہا نا، سورہ طلاق کی میں آیت آپ کو سنا دیتا ہوں، چیپٹر نمبر 65 توکل کے اوپر اور تقوی کے اوپر، چیپٹر 65 ورس نمبر 2. اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا تو اللہ ہر مشکل سے اس کے لیے راستہ نکال دے گا. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اسے وہاں سے دے گا کہ اس کا گمان بھی نہیں جا سکتا. وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، توکل آ گیا، جو کوئی اللہ پہ ریلائی کرے گا. ریلائنس کیا ہوتی ہے؟ کمپلیٹ ٹرسٹ. ریلائنس کا مطلب ہے کمپلیٹ ٹرسٹ کر لیا کہ انکویسچنیبل ٹرسٹ ہے مجھے اللہ کی ذات پہ کہ اس نے دینا ہے، بس ہی ول ٹیک کیئر آف مائی افیئرز. فہو حسبہ، تو پھر اللہ اس کے لیے کافی ہے. جس نے اللہ پہ توکل کر لیا بس پھر اللہ اس کے لیے کافی ہے. ان اللہ بالغ امری، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے. قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ اس کے تمام امور سنبھال لے گا. ان اللہ بالغ امری، اللہ اس کا پرپز اکمپلش کرا دے گا، جو مشکل ہے اس کو حل کرا دے گا، اکمپلش کرا دے گا. اللہ ہیز آلریڈی سیٹ فار ایوری تھنگ ایٹ ڈگریڈ ایکسٹینڈ، اور اللہ نے ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے. یہ توکل کی ٹریننگ صحابہ کی، چونکہ ان کا توکل بیسڈ کانفیڈنس تھا تو ان کی پرسنالٹیز آپ دیکھ لیں کیسی. خالد بن ولید کا واقعہ، زہر پینے والا، وہ عام آدمی نہیں کر سکتا. اگر مجھ میں سے، ہم میں سے کسی کو کہیں گے ہم نہیں کریں گے، ہمارے اندر ڈر ہے، ہم تو مر جائیں گے. زہر بسم اللہ الذی لا یضر 3 بار پڑھا، زہر پی گئے. وہ بادشاہ منہ دیکھ رہا ہے یہ انہوں نے کیا کیا. ایک صحابی ربیعہ التمیمی حبشی تھے، موٹے موٹے ان کے ہونٹ تھے. تاریخ میں مختلف طرح سے واقعہ آتا ہے لیکن میں آپ کو سنا دیتا ہوں. سعد بن ابی وقاص جو کہ اس ٹائم کمانڈر ان چیف تھے پرشیا، کانکویسٹ آف پرشیا جو حضرت عمر کے دور میں ہو رہی تھی، تو انہوں نے یزگارد کے خیمے میں اسے بھیجا ربیعہ التمیمی کو، جو کہ حبشی. آپ دیکھیں کہ لوگ اپنی لکس پہ کانفیڈنس کھو دیتے ہیں. ہمارا معاشرہ ایسا ہے نا، کسی کا رنگ تھوڑا ڈارک ہے اس
उस बेचारे को वैसे ही मजाक उड़ा उड़ा के उसका कॉन्फिडेंस ही शैटर किया होता है, जिसको हम हमारी पंजाबी लैंग्वेज में जुगते कहते हैं। ये मिजाज बन चुका है ना, एक को पकड़ लिया उसका छोटा कद है, एक को पकड़ लिया उसका काला रंग है या जो भी, उसको बस वो लताड़ने लग जाते हैं। तो हम लोग इसी पे गम करते रहते हैं कि जी ये देखो मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। आप सोचें कि वो हबशी सहाबी मोटे मोटे उनके हों और उन्हें सफ़ीर बनाकर भेजा। यज़गार जो है उस दौर का आप कह लें कि ट्रंप था या उस दौर का ओबामा था, यानी पर्शिया के किंग की तरफ भेजा और वो उनके हाथ में नेज़ा था और वो नेज़े को मारते हुए कालीन पे, बड़ा महंगा कालीन खैमे में ज़ाहिर है, उस पर मारते हुए जा रहे हैं और वो जो दरबारी हैं वहाँ के वो कह रहे हैं कि पता नहीं कौन गुस्ताख है कि हमारे खुदा के सामने जाने की तमीज़ ही इसको नहीं है, क्योंकि यज़गार्द उनका सो कॉल्ड फॉल्स गॉड था। तो वो एक ने पूछा कि ए शख्स, बदतमीज़ शख्स, तुझे तमीज़ नहीं है कि तू हमारे खुदा की तरफ जा रहा है, तो ये क्या तरीका है? तो उनके कॉन्फिडेंस का लेवल चेक करें, उनके एक्सप्रेशन चेक करें। पहली तो बात, वो जो वहाँ पे बैठे हुए थे ना लोग, उन्होंने कहा कि यार मैंने आज तक किसी हबशी के चेहरे पे ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं देखा, ये जो कॉन्फिडेंस मुझे इसके चेहरे पे नज़र आ रहा है। तो वो वहीं से उनकी साइकोलॉजिकल शिकस्त हो गई थी कि इसका चेहरा देखो, इसका चेहरा बता रहा है कि ये किस कॉन्फिडेंस से आ रहा है। और फिर जो उन्होंने अल्फाज के, उन्होंने कहा कि जा अपने खुदा को जाके बता दे कि मैं उसके खुदा से, ये उनका जवाब है। दैट्स इट, वन लाइन जवाब। तो ये सहाबा की पर्सनैलिटीज़ कभी आप स्टडी करेंगे, इतना कॉन्फिडेंस उनमें आ कहाँ से गया था। जुलेबीब की केस स्टडी है। जुलेबीब एक सहाबी थे जो थोड़ा सा डिफॉर्म्ड थे, हंचबैक जैसे होता है ना, कमर थोड़ी सी इस तरह से होती है, और जुलेबीब का मतलब ही होता है द रिपल्सिव वन, द अगली वन। उनका नाम ही जुलेबीब था कि देखने का दिल नहीं करता था। अल्लाह माफ़ करे, ये हम तो सहाबा की गुस्ताखी कभी नहीं कर सकते, लेकिन नाम ही ये पड़ गया उनका। और हमारे लिए तो एक एक सहाबी, चाहे वो जिस भी लेवल के सहाबी हैं, तो हम तो उनकी मिट्टी के बराबर भी नहीं हो सकते, तो जूते पे लगी मिट्टी है उसके बराबर भी नहीं हो सकते। तो बहरहाल उनका नाम ही ये था। तो उनकी आप केस स्टडी देखिए, इस्लाम कबूल किया, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में बैठते थे, अल्लाह का तारुफ हो गया उन्हें, अल्लाह की मार्फत हो गई, एक विजन मिल गया, पर्पस मिल गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें दिल में बैठ गई कि अल्लाह ताला शक्ल को नहीं देखता, अल्लाह ताला दिल को देखता। अगर किसी चीज़ को टारगेट करना है तो काइंडनेस को टारगेट करो, नेक बनने को टारगेट करो, परहेजगारी को टारगेट करो। ये किन चक्रों में पड़े, दुनिया को टारगेट बनाया हुआ है कि मैंने ये करना है, वो करना है, इससे मुझ में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और तारीख गवाह है कि वो सहाबी जिसका कद भी छोटा था, उसकी शादी भी कराई रसूलुल्लाह ने। पूरा वाक़या है, आप सुन सकते हैं यूट्यूब पे, जुलेबीब बहुत कॉमन वाक़या है। ना सिर्फ शादी कराई, वो सहाबी जिहाद करने भी चला गया और कहा कि मैं अपने नबी को क्यों ना उनको सपोर्ट करने जाऊं, शहीद हो जाते हैं वहाँ जिहाद के मौके पर। और 9 कुफार को गालिबन या 11 को, मुझे भी फिगर भूल रहा है, उनको मारते हैं, कत्ल करते हैं, क्योंकि दुश्मन है, जाहिर है जब बैटल फील्ड में तो कत्ल तो करना पड़ेगा। तो ये कैसे कॉन्फिडेंस आ जाता है? एक बंदा जिसको पर्पस ही नहीं पता अपना, जिसको लोग कह रहे हैं कि रिपल्सिव वन है, जिसको बच्चे भी हैं वो पत्थर मार रहे हैं और ना उनके कोई बाप का पता है ना माँ का पता है, वो अकेले रहते हैं, बस मुआशरे का धुतकारा हुआ इंसान है। वो इंसान तलवार उठा लेता है, जिहाद करने पहुंच जाता है और कितने जो है वो दुश्मनों को मार आता है। उसके बाद उसका कॉन्फिडेंस लेवल आप देखें, उनकी बातें देखें। ये मिसालें इसलिए हैं कि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर आप अल्लाह को इक्वेशन से निकालेंगे, अपने आप को ऑल इन ऑल समझेंगे, तो ये डिप्रेशन में आपको ले जाएगा। ये कॉन्सेप्ट, ये सेल्फ रिलायंस वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये वेस्ट की तरफ से आ रहा है, क्योंकि वेस्ट के पास कुछ है नहीं, मज़हब नहीं है उनके पास फिलॉसफी नहीं है लाइफ की, क्योंकि क्रिश्चियनिटी ने नहीं कुछ उन्हें दिया, सीधी सी बात है। लेकिन हमारे पास जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कॉन्सेप्ट है उसको पकड़ लें। ओके, अल्लाह तमाम